کی، اور اگر چشتیوں کے جملے میں امام پاک کی بارگاہ میں میں یہ جملہ نہ پیش کروں تو میں اپنے منصب سے غداری سمجھتا ہوں۔ ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا، ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ راز کیا تھا؟ پردہ کس لفظ میں اٹھایا؟ ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ بنیاد لا الہ ہے حقیقت حسین کی، بنیاد لا الہ ہے حقیقت حسین کی۔ اور مقطع ہے مشہدی جو ماؤں کا بہنوں کا احترام ہے، مشہدی جو ماؤں کا بہنوں کا احترام، انسانیت پہ ہے یہ عنایت حسین۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی اس پروقار بابرکت عفت مآب تقریب سعید میں جو عظمت امام حسین پاک کے پاکیزہ حوالے سے عزیز القدر امجد سیالوی صاحب، آصف سیالوی صاحب، دیگر تمام دوست احباب جنہیں مالک نے اپنے پیاروں کے پیار کی عزت عطا فرمائی ہے، آپ تمام احباب جو اس محفل شریف میں آئے، ان سب حضرات نے مل کر اس پاکیزہ محفل کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ یہ گناہگار اپنی معروضات عرض کرنے سے پہلے اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین، معاونین، مخلصین، آپ سب حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور انسان ہونے کے ناطے مجھ نکمے سے عین ممکن ہے بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے، سمجھنے سمجھانے میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص رہ جائے، آپ سے بھی بتقاضۂ بشریت ہو سکتا ہے کسی بات میں کوئی کجی رہ جائے۔ اس لیے آئیے مل کر پہلے اپنے مالک کے حضور یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری بے مثل ذات کا واسطہ اور اس محبوب عالی صفات کا واسطہ جسے تو نے ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا ہے، ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما، اور مدینے والے آقا کی ذات، حضور کی اولاد کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے بھرپور فرما۔ صاحبان ذی وقار، آج کی اس خوبصورت نشست میں جو آقا کریم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عرش مقام امام حسین پاک کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے سجائی گئی ہے، یہ گناہگار چند لمحے اپنی خوشبختی کی انتہا سمجھتے ہوئے جس پاکیزہ ذکر کے حوالے سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر چند معروضات عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے، اس کو اگر دو جملوں کی لڑی میں پرویا جائے تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بے مثل رسول کے بے مثل لال حسین، لا ریب رسول کے بے عیب شہزادے حسین کی شان رب کے قرآن نے کیسے بیان فرمائی ہے، مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیسے بیان فرمائی۔
साहिबान जी वकार, मुझ पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अजमत इमाम हुसैन के हवाले से जब भी आपको दावत दी जाती है तो आप कभी भी तारीखी हवालों से बातें उस महफिल में पेश नहीं करते। जहां भी बुलाया जाता है मौजू का जो असल है वो यही रहती है कि हुसैन की शान कुरान में क्या है और हुसैन की शान आका की मुक़द्दस जुबान में क्या है। मैं इस हवाले से सिर्फ इतनी गुजारिश कर देना चाहता हूं कि तारीख जितनी भी मोतबर हो, हिस्ट्री जितनी भी तस्दीक शुदा हो, एक बात पक्की है कि तारीख लिखी इंसान ने। पूरी तवज्जो करेंगे, तारीख लिखी। और एक जुमला और आगे बढ़ाऊंगा, इंसान जितना भी मोतबर हो, जितना भी मजबूत हो, जितना भी तस्दीक शुदा हो, जितना भी मुस्तहकम हो, उसमें एक कमजोरी है कि अगर वो हाफिजाबाद का रहने वाला है तो उसकी बात हाफिजाबाद में तो मानी जाएगी, पिंडी वाले नहीं मानेंगे। और अगर पिंडी का है तो उसकी बात पिंडी वाले तो मानेंगे, हाफिजाबाद वाले नहीं मानेंगे। अगर किसी एक खित्ते का है, उसका एतबार उस खित्ते वालों को इल्म में है, उनकी सोच में है, उनके जहनों में है, तो खित्ते वाले तो उस बात को मानेंगे, बाहर के लोग नहीं मानेंगे। मैं सादा सा इशारा करके बात को आगे चलाना चाहता हूँ और आपके जहनों को ताजगी की एक लहर से रोशनास कराना चाहता हूँ। इंसान की बात एक खित्ते में मानी जाती है, दूसरे खित्ते में नहीं मानी जाती। एक इलाके में मानी जाती है, दूसरे इलाके में नहीं मानी जाती। अब अगर मेरा इमाम भी हो किसी एक इलाके के लिए, तवज्जो नहीं की आपने मेरे जुमले, मेरा अगर इमाम हुसैन वो इमाम हो किसी एक खित्ते के लिए, वो इमाम हो किसी एक सूबे के लिए, तो मुझे बहुत मुनासिबत लगेगी कि मैं बात भी फिर उसकी शान में ऐसी करूं जो खित्ते में मानी जाए, जो इलाके में मानी जाए, जो सूबे में मानी जाए। मुझे कोई झिझक नहीं ये कहते हुए कि हुसैन खित्ते या इलाके का इमाम नहीं, हुसैन फर्शों का भी इमाम है, वो अर्शों का भी इमाम है। मुझे कतन कोई झिझक नहीं, वो फर्श वालों के लिए भी लायक तकलीद है, वो अर्श वालों के लिए भी लायक तकलीद है। तो जब वो इमाम फर्शों और अर्शों का है, लायक तकलीद फर्शों और अर्शों के लिए है, तो फिर मैं किस मुंह से उसकी शान में वो बात करूं जो एक सूबे में मानी जाए, एक इलाके में मानी जाए, एक खित्ते में मानी जाए। जब वो इमाम ऐसा है तो फिर मुझे जो मुनासिब लगता है वो यही कि फिर बात भी वही करूं उसकी शान में जो सारे फर्शों पे भी मानी जाए, सारे अर्शों पे भी मानी जाए। अब बड़े बाशऊर चेहरे मेरे सामने हैं, मैं पूछता हूं उनसे, मुझे कोई एक तारीख दान ऐसा दिखा दो जिसकी बात फर्शों पे भी तस्लीम होती हो, अर्शों पे भी तस्लीम होती हो। मुझे कोई एक मुहक्किक ऐसा दिखा दो जिसकी बात फर्शों के लिए भी तस्लीम शुदा हो, अर्शों के लिए भी तस्लीम शुदा हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग इस हकीकत को जानते हो। सिर्फ दो बातें ऐसी हैं जिन्हें ना कोई फर्शों पे रद्द करता है, ना कोई अर्शों पे रद्द करता है। तफसील में नहीं जाता, रब्बे जुल जलाल की कसम वो दो बातें कौन सी हैं? या वो खुदा की बात हो सकती है या वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात हो सकती है। इसलिए
ہم اپنے امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو پھولوں کے گجرے پیش کریں گے وہ گلاب کے پھول نہیں ہوں گے، وہ چنبیلی کے پھول نہیں ہوں گے، وہ چمپا کے پھول نہیں ہوں گے، وہ موتیے کے پھول نہیں ہوں گے۔ جیسا امام ہے سلام بھی ویسا پیش کرو۔